Good morning, friends. From last lecture, we have to discuss already introduction of the unit number 1, compensation technique, preliminary consideration for the classical design, what are the requirements for the designing of the compensator, why we need to design compensator, lead compensator, lag lead compensator. There are the three types of the compensator. Similarly, another some time domain, frequency domain, and compensation designing techniques are all we are discussed after a few lectures. Now, from previous lecture, we have discussed the different introduction of the compensator and their requirements and what are the parameters are considered, and lead compensator, lag compensator, and lag lead compensator. Similarly, electrical lead network, lag network, and lag lead network also we have already discussed. Now, why required in the compensator? Because compensation required because any of the control system have their objective, have their own objective to achieve the have some objective to achieve the desired output or achieve the desired objectives or complete some task. But due to the some inaccuracy, due to the some environmental conditions, that the control system not achieve their output. For that purpose, we need to adjust the gain of the control system. For addition, for adjusting the gain of the control system to achieve the desired output, we need to add some additional circuit. We need to add some additional circuit. That circuit is called as a compensator or additional component, which is add to adjust the gain of that control system to achieve the desired output. That system is called as the compensator. Compensator is the nothing but additional circuit or additional device which is connected in the main control system to achieve the desired output. For that purpose, we need to adjust the gain or lag the gain or lead the gain or lag or lead the gain or adjust the any of the parameter of the system. For that purpose, we need some different types of the compensator. That compensator are the lag lead compensator. What is system compensation? Given control plant, the procedure of the controller designed to satisfy the requirement is called system compensation. Means the procedure or controller designed to satisfy the requirement means achieve the some desired output. We need a compensator. Why compensate? The closed loop system has the function of self tuning by selecting the particular value of the gain k. Some signal performance requirement may be made. Means normal control systems are the closed loop control system, means their gain are depends on the feedback or they are normally they are self tuning, but some small changes are required to achieve the output. For that purpose, we need to add some additional circuit. Now, control system design, compensation design. We need to design compensator for we need to design compensator controller with known structure. There are the three structure. Performance wise, suppose we have to design the compensator time domain criteria. We need overshoot, settling time, rising time, steady state error. Frequency domain criteria आपल्याला माहित पाहिजे, जसं ओपन लूप फ्रिक्वेन्सी डोमेन क्रायटेरिया, क्लोज लूप फ्रिक्वेन्सी डोमेन काय. सिमिलरली जर टाइम डोमेन इन्फॉर्मेशन आपल्याला माहित पाहिजे असेल, त्यावरून आपण सिस्टम डिझाइन करत असेल तर ते पॅरामीटर्स आहे. पीक ओव्हरशूट, रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी, हे ऑलरेडी आपलं युनिट कंट्रोल सिस्टम 1 मध्ये झालेलं आहे टाइम डोमेन अनालिसिस मध्ये. रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी ओमेगा n रूट ऑफ 1 - 2 zeta स्क्वेअर, बँडविड्थ, गेन क्रॉसओव्हर, फ्रिक्वेन्सी फेज मार्जिन, पर्सेंटेज ओव्हरशूट, सेटलिंग टाइम, हे सगळे पॅरामीटर्स ऑलरेडी आपण डिस्कस केले. तर लास्ट लेक्चर सगळे बघून घ्या, हे मी रिकॉल करून सांगतो. सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पन्सेटर. देयर आर द थ्री स्ट्रक्चर ऑफ द, म्हणजे मेकॅनिकल सिस्टीम असो, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम असो, कुठली पण सिस्टीम असो, तर त्याच्यामध्ये जर आपल्याला एखादा ऍडिशनल कंपोनंट ऍड करायचं असेल कंट्रोल सिस्टीम मध्ये, कंट्रोल सिस्टीम आर इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आल्सो कंट्रोल सिस्टीम, मेकॅनिकल सिस्टीम आर आल्सो कंट्रोल सिस्टीम. To achieve a desired task, to achieve or obtain the desired task, we need a control system. That control system are normally three types. Normally, that control system are required normally three types of the compensation. Means तीन टाइपचे कॉम्पन्सेशन त्याच्यामध्ये यूज होतात. कोणतीही सिस्टीम असो, इलेक्ट्रिकल असो, मेकॅनिकल असो, सिव्हिल इंजिनिअरिंगची स्ट्रक्चर असो, कुठलाही असो, दीज आर ऑल कंट्रोल सिस्टीम दॅट रिक्वायर्ड ओनली थ्री कॉम्पन्सेशन. तर आपण इलेक्ट्रिकल मध्ये कॉन्सन्ट्रेट करतो. तर पहिला आपला आहे कॅस्केड और सिरीज कॉम्पन्सेशन, सेकंड फीडबॅक और पॅरलल कॉम्पन्सेशन, थर्ड आहे सिरीज पॅरलल और कॅस्केड फीडबॅक कॉम्पन्सेशन.
तर कॅस्केड कॉम्पन्सेशन मध्ये काय करतो की जर ओरिजिनल प्लांट म्हणजे कंट्रोल सिस्टीम, जे कंट्रोल सिस्टीम पासून आपल्याला टास्क कंप्लीट करायचा आहे, त्या प्लांटला जर सिरीज मध्ये आपण कॉम्पन्सेटर लावलं फॉर अचिव्हिंग द फॉर करेक्शन ऑफ दॅट प्लांट, म्हणजे त्या प्लांट मध्ये प्लांट पासून आपल्याला आउटपुट पाहिजे असेल तर त्याच्यात त्याला एक ऍडिशनल आपण एक डिव्हाइस लावतो, त्याला आपण कॉम्पन्सेटर म्हणतो. का बरं लावतो? बाय ऍडजस्ट फॉर ऍडजस्टिंग देअर गेन, गेन त्याचा ऍडजस्ट करायसाठी. म्हणजे एन्व्हायरमेंटचा काही कंडिशनचा इफेक्ट पडत असेल त्या प्लांटवर तर तो इफेक्ट निग्लेक्ट करून कॉम्पन्सेटर त्याचा गेन ऍडजस्ट करून एक पर्टिक्युलर डिझायर्ड आउटपुट आपल्याला अचीव्ह करून देते. आणि जर तो कॉम्पन्सेटर त्या प्लांटला सिरीज मध्ये कनेक्ट असेल तर त्या टेक्स्ट स्ट्रक्चरला कॅस्केड कॉम्पन्सेशन म्हणतात. सिमिलरली ओरिजिनल प्लांट आहे त्याला कॉम्पन्सेटर जर पॅरलल मध्ये कनेक्ट असेल तर त्याला आपण म्हणतो फीडबॅक कॉम्पन्सेटर, कारण तो फीडबॅक मध्ये कनेक्ट आहे त्याच्या. सिमिलरली कॅस्केड अँड फीडबॅक कॉम्पन्सेशन असे दोन्ही एका वेळेस प्लांट मध्ये समजा सिरीज आणि कॅस्केड असे दोन्ही कंडिशन मध्ये कॉम्पन्सेटर लागत असेल, लावावं लागायची गरज असेल तर त्या कंडिशन मध्ये त्याला कॅस्केड अँड फीडबॅक कॉम्पन्सेशन म्हणतात. जसं कॅस्केड कॉम्पन्सेटर नंबर 1 कनेक्टेड इन सिरीज और कॅस्केड compensator 1 connected in cascade form and compensator 2 are connected in feedback or parallel manner. तर हे याच्यामध्ये दोन्ही कॉम्बिनेशन लागत असेल त्या टाइमला कॉम्पन्सेटर जर आपण सिरीज अँड पॅरलल मध्ये कनेक्ट करत असेल ओरिजिनल प्लांट सोबत किंवा कंट्रोल सिस्टीम सोबत फॉर ऍडजस्टिंग देअर गेन तर त्याला आपण कॅस्केड अँड फीडबॅक कॉम्पन्सेशन म्हणतो. सिमिलरली फ्री फॉरवर्ड कॉम्पन्सेशन हे पण काही टेक्निक्स आहेत. जसं फीड फॉरवर्ड म्हणजे इनपुट कडून आउटपुट कडे जर एक पाथ जात असेल तर त्याला आपण म्हणतो फीड फॉरवर्ड. तर इनपुट कडून आउटपुट कडे ही पाथ चाललेली आहे त्याला आपण जर जसं फॉर एक्झाम्पल इनपुट कडून आउटपुट कडे ही पाथ जात असेल, जसं फॉर एक्झाम्पल एक मिनिट, तर जसं इनपुट कडून आउटपुट कडे ही पाथ चाललेली आहे तर ही पाथ जी चाललेली आहे ह्या पाथला आपण काय म्हणू? फीड फॉरवर्ड पाथ. तर ही फीड फॉरवर्ड पाथ आहे. सिमिलरली त्याच्यानंतर डिस्टर्बन्स कॉम्पन्सेशन मध्ये काय करतो आपण? डिस्टर्बन्स कॉम्पन्सेशन मध्ये हा एन ऑफ एस जो आहे हा एक आउटसाइड environmental condition or temperature effect or pressure effect due to the environmental condition that disturbance consider जर करायचं असेल कॉम्पन्सेशन टेक्निक मध्ये तर एक डिस्टर्बन्स कॉम्पन्सेशन पण आपण त्याच्यात कन्सिडर करू शकतो बाय ऍडिंग सम ऍडिशनल कॉम्पन्सेटर. म्हणजे एन ऑफ एस हा एक डिस्टर्बन्स आहे आणि हा कॉम्पन्सेटर जो आहे तो डिस्टर्बन्स रिमूव्ह करण्यासाठी यूज केलेला असेल तर त्याला आपण म्हणतो डिस्टर्बन्स कॉम्पन्सेशन. म्हणजे हा जो कॉम्पन्सेशन इथे यूज केलेला आहे हा कॉम्पन्सेटर इथे डिस्टर्बन्स कॉम्पन्सेशन म्हणून यूज आहे. सिमिलरली cascade compensation and feedback compensation are inside the feedback loop. नेहमी cascade compensation आणि feedback compensation inside the inner loop असते. inner loop म्हणजे feedback loop च्या आतमध्ये cascade आणि feedback. हे पहा feedback cascade मध्ये हा पण inner loop मध्येच आहे, हा inner loop मध्येच compensator connect आहे. सिमिलरली feedback compensator पण हा inner loop मध्येच कनेक्ट आहे. हा मेन आउटपुट वाला लूप हा आहे मेन सिस्टीमचा, त्याच्या आतमध्येच कनेक्ट आहे, हे लक्षात घ्यायचं. Similarly, feed forward compensation and disturbance compensation are outside the feedback loop. म्हणजे feed forward आणि डिस्टर्बन्स कॉम्पन्सेशन हे फीडबॅक मेन फीडबॅक लूपच्या बाहेरच आहे. जसं हा इथे बाहेर कनेक्ट आहे, सिमिलरली हा पण मेन फीडबॅक लूपच्या बाहेर कनेक्ट. नाउ series and cascade compensation. Series compensation म्हणजे काय? The compensator which is connected with the transfer function or power system or control system in a series manner that called as a cascade compensation. Similarly, these are cascade compensator are complicated to design. Additional amplifier required to increase the gain, also provide necessary isolation. The number of component required in the series compensation are more than parallel compensation. म्हणजे series compensator हा complicated असतो as compared with the parallel compensation. Similarly, parallel and feedback or feedback compensation. Feedback compensation मध्ये main power control system ला compensator हा parallel मध्ये connect राहील inner feedback loop मध्ये. In some cases, feedback is taken from the some internal element पासूनच घेतलेला आहे. Compensator is introduced in such a feedback path to provide the additional internal feedback loop. Such compensator is called as a feedback. The energy transfer in a such parallel scheme from the higher energy level towards the lower energy level. Hence, it is not required additional amplifier are not required. पण पहिल्या केस मध्ये additional amplifier लागते. Similarly, number of components are present in the parallel are less as compared with the series compensator.
पॅरलल मध्ये कमी यूज होते म्हणजे पॅरलल हा लेस कॉम्प्लिकेटेड आहे ऍज कम्पेअर्ड विथ द सिरीज पॅरलल और कॅस्केड फीडबॅक कॉम्पन्सेटर, ज्याच्यामध्ये दोन्ही सिरीज आणि पॅरलल हे दोन्ही मॅनर मध्ये कॉम्पन्सेटर कनेक्ट असेल त्याला सिरीज पॅरलल और कॅस्केड फीडबॅक म्हणतो. इन सच स्कीम सिरीज पॅरलल कॉम्पन्सेशन आर, हे आपण ऑलरेडी डायग्राम बघितली. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कॉम्पन्सेशन स्कीम डिपेंड्स ऑन द nature of the signal available in the system, power level at the various point, available components, economical consideration and designer experience. म्हणजे हा कॉम्पन्सेटर आपण जेव्हा सिलेक्ट करतो कुठल्याही सिस्टीम साठी तर ह्या पॅरामीटर्स वर तो डिपेंड करेल. हे पॅरामीटर कन्सिडर करूनच आपल्याला कॉम्पन्सेटर सिरीज आणि पॅरलल दोन्ही याच्यामध्ये डिझाइन करावं लागतं. कॉम्पन्सेटिंग नेटवर्क, आता कॉम्पन्सेटर्स आणि कॉम्पन्सेटिंग नेटवर्क याच्यामध्ये डिफरंट एवढाच आहे. कॉम्पन्सेटर जे बघितलं आपण सिरीज पॅरलल अँड शंट, हे काय होते सिरीज पॅरलल कॅस्केड अँड सिरीज, हे जे सिरीज और कॅस्केड, सिमिलरली पॅरलल और फीडबॅक, सिमिलरली सिरीज पॅरलल और कॅस्केड फीडबॅक, हे जे कॉम्पन्सेटर आपण बघितले हे फक्त कॉन्फिगरेशन आहे की सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचं कॉम्पन्सेटर मेन पॉवर कंट्रोल सिस्टीम सोबत, की पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचं की सिरीज आणि पॅरलल दोन्ही मॅनर मध्ये कनेक्ट करायचं. तर हे फक्त कॉन्फिगरेशन आहे कनेक्ट करायचं. आता मेन कॉन्सन्ट्रेशन आहे कॉम्पन्सेटिंग नेटवर्क. म्हणजे आता कॉम्पन्सेटर किती टाइपचे आहेत इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये कुठले, तर कॉम्पन्सेटर आर फिजिकल डिव्हाइस, इट मे बी इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, न्यूमॅटिक, हायड्रोलिक, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द डिव्हाइस. कॉम्पन्सेटर म्हणजे काय एक ऍडिशनल डिव्हाइस आहे. जसं एक कॉम्पन्सेटर म्हणजे आता आपल्या सिलिंग फॅन मध्ये रेग्युलेटर लावलेला आहे, त्याच्या सुरुवातीला आपण रेग्युलेटर लावलं म्हणजे त्याचं स्पीड ऍडजस्ट करण्यासाठी, त्याचं गेन प्रॉपर ऍडजस्ट करण्यासाठी. स्पीड म्हणजे त्याचे एक पॅरामीटर म्हणजे रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स, त्याची करंट फ्लो होणार व्हॅल्यू आपण व्हॅरी करतोय रेग्युलेटरच्या थ्रू. म्हणजे त्याचा एक पर्टिक्युलर गेन आपण ऍडजस्ट करतोय सरळ. म्हणजे फॅनच्या सुरुवातीला आपण एक रेग्युलेटर लावला, दॅट टाइम रेग्युलेटर इज ऍक्ट ॲज अ कॉम्पन्सेटर फॉर दॅट फॅन. ते झालं इलेक्ट्रिकल. सिमिलरली एक बाईक मध्ये सायलेन्सर लावलेला आहे, म्हणजे डायरेक्ट जर आपण सायलेन्सर नाही लावलं, इंजिनचा आवाज खूप जास्त येतो जर आपण सायलेन्सर नाही लावलं. बट सायलेन्सर लावल्यामुळे इंजिनचा आवाज हा नॉईज कमी झाला. म्हणजे इंजिन नंतर आपण सायलेन्सर लावलं, इंजिन त्याचं वर्क तसंच करत आहे, फक्त सायलेन्सर लावल्यामुळे नॉईज कमी झाला, सिस्टीमचा नॉईज कमी झाला. म्हणजे कॉम्पन्सेटर लावलेला आहे, म्हणजे सायलेन्सर इज द ऍडिशनल डिव्हाइस विच कॉम्पन्सेट द साऊंड ऑफ दॅट इंजिन. म्हणजे मेकॅनिकल डिव्हाइस झाला. म्हणजे जर आपण बाईक मध्ये विचार केला तर सायलेन्सर हा कॉम्पन्सेटर आहे इंजिनसाठी, कारण इंजिनचा जो नॉईज आहे तो सायलेन्सर कमी करत आहे. सिमिलरली आपण असं म्हणू शकतो की इंजिनला जे एअर चाललेला आहे, आपल्या कार्बोरेटर मधून इंजिनला एअर जाते. म्हणजे बाईक मध्ये एअरची गरज असते फ्युएल कंबन्शन साठी. तर ते एअर जेव्हा जाते तर ते एअर डायरेक्टली नाही जात, ते फिल्टरच्या थ्रू जाते. कारण त्याच्यामध्ये जर डस्ट पार्टिकल गेले तर इंजिनचं पिस्टन, इंजिन मध्ये जे कंबन्शन आहे त्याच्यामध्ये डस्ट पार्टिकल जर गेले तर इंजिन लवकर खराब होते. तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो, त्याचा एक एअर फिल्टर हा पार्ट असतो. ते एअर फिल्टर काय करतो, एअर फिल्टर करून ते एअर इंजिन मध्ये पाठवते. म्हणजे एअर फिल्टर हा इंजिन मध्ये एअर यायच्या आधी कनेक्ट आहे, तर विच इज ऍक्ट ॲज अ कॉम्पन्सेटर विच इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स ऑफ द इंजिन. means mechanical device. Air filter is the mechanical compensator, silencer is the mechanical compensator. Similarly regulator, fan regulator is the electrical compensator. म्हणजे कॉम्पन्सेटर हे प्रत्येक कंट्रोल सिस्टीमला लागतात. म्हणजे इंजिन हे मेन कंट्रोल सिस्टीम आहे, त्याला सायलेन्सर लावला तो झाला त्याचा कॉम्पन्सेटर. सिमिलरली इंजिन हा मेन कंट्रोल सिस्टीम आहे, त्याला एअर पाहिजे आहे, पण एअर विच रिक्वायर्ड इज द प्युरिफाईड एअर. म्हणजे मेन कंट्रोल सिस्टीमला ऍडिशनल त्याचा प्रॉपर प्युरिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण एक ऍडिशनल डिव्हाइस लावलो एअर फिल्टर, तर तो झाला त्याचा कॉम्पन्सेटर. सिमिलरली सिलिंग फॅन हे आपली मेन कंट्रोल सिस्टीम आहे, त्याचा फॅनचा प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट त्याला प्रोव्हाइड करण्यासाठी एक रेग्युलेटर आपण लावलं, तर तो झाला कॉम्पन्सेटर. सिमिलरली वॉशिंग मशीन आहे किंवा फ्रीज आहे, तर त्याला आपण एक व्होल्टेज रेग्युलेटर लावतो, कारण फ्रीज आणि वॉशिंग मशीनला एक प्रॉपर व्होल्टेज सप्लाय पाहिजे आहे, प्रॉपर व्होल्टेज सप्लाय त्याला लागतो. विच मेंटेन दॅट व्होल्टेज सप्लाय विथ द हेल्प ऑफ व्होल्टेज रेग्युलेटर. तर व्होल्टेज रेग्युलेटर आता हा काय झाला, कॉम्पन्सेटर झाला फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीनला फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर व्होल्टेज सप्लाय. म्हणजे मेन कंट्रोल सिस्टीम आपली वॉशिंग मशीन आणि फ्रीज आहे, तर त्याला प्रॉपर व्होल्टेज सप्लाय द्यासाठी आपण एक ऍडिशनल डिव्हाइस लावला, तो आहे व्होल्टेज रेग्युलेटर. दॅट टाइम व्होल्टेज रेग्युलेटर आर connected before the freeze or before the washing machine. That time that voltage regulator is act as a
compensator for that control system, that machine or that freeze. ठीक आहे. तर अशाच पद्धतीने इथे सांगितलेलं आहे. तर कॉम्पन्सेटर इज द फिजिकल डिव्हाइस. इट मे बी इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क, मेकॅनिकल युनिट, न्यूमॅटिक, हायड्रोलिक और combination of the various type of the device which function is only to maintain the to adjust the gain of that control system. gain adjust करणे म्हणजे त्या कंट्रोल सिस्टीमचं परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करायचं आहे त्याला. सरळ सरळ गेन ऍडजस्ट करणे म्हणजे त्याचा टाइम करणे ऍडजस्ट, किंवा व्होल्टेज करणे, किंवा त्याचं सेटलिंग टाइम, कुठलाही पॅरामीटर त्याचा ऍडजस्ट करणे विथ द हेल्प ऑफ कॉम्पन्सेटर. आणि त्यामुळे त्याचा जर परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह होत असेल तर त्याला आपण कॉम्पन्सेटर म्हणतो. तर त्या इलेक्ट्रिकल, आता आपलं मेन कॉन्सेप्ट आहे, आपली ब्रांच इलेक्ट्रिकल आहे. तर आपल्या कंट्रोल सिस्टीम मध्ये आपल्याला कशाचं दिलेलं आहे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कॉम्पन्सेटर दिलेलं आहे. तसं कॉम्पन्सेटिंग नेटवर्क मध्ये कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कॉम्पन्सेटिंग नेटवर्क, कारण इलेक्ट्रिकल सर्किट्स म्हणजेच कंट्रोल सिस्टीम. जसं आता व्होल्टेज रेग्युलेटर आहे, फॅन आहे, कुठले इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस आहे, त्याला कॉम्पन्सेटर लागेल फॉर इम्प्रूव्हिंग देअर परफॉर्मन्स फॉर इम्प्रूव्हिंग देअर गेन. परफॉर्मन्स म्हणजे त्याचं गेन ऍडजस्ट करतो आपण. गेन म्हणजे के ची व्हॅल्यू ऍडजस्ट करतो ट्रान्सफर फंक्शन मध्ये. तर ते गेन ऍडजस्ट करायची आहे आपल्याला. तर ते गेन ऍडजस्ट करण्यासाठी 3 वेगळे नेटवर्क्स इलेक्ट्रिकल मध्ये लागतात. लीड नेटवर्क और लीड कॉम्पन्सेटर, लॅग नेटवर्क और लॅग कॉम्पन्सेटर, लॅग लीड नेटवर्क और लॅग लीड कॉम्पन्सेटर. बस नेटवर्क म्हटलेला आहे किंवा कॉम्पन्सेटर असं म्हटलेलं आहे, बरोबर. सिमिलर. नाउ नेक्स्ट आहे, when the sinusoidal input is applied to the network. आता sinusoidal input राहील obviously and produce the sinusoidal steady state output having phase lead. म्हणजे इनपुट जर आपण सायनोसायडल इनपुट दिला आणि आउटपुट जर त्याला आपल्याला लीड मध्ये इनपुट भेटला, देन द इनपुट देन नेटवर्क इज कॉल्ड ॲज अ लीड नेटवर्क. जसं लीड नेटवर्क म्हणजे काय होते बघा. लीड नेटवर्क म्हणजे जर आपण हा समजा आपला लीड कॉम्पन्सेटर आहे, याला आपण एक वेवफॉर्म दिली आणि हे आउटपुट आपल्याला, सपोज आपण एक वेवफॉर्म आपण दिली सायनोसायडल इनपुट. तर लीड कॉम्पन्सेटरचं काम काय राहील, वेवफॉर्म लीड करणे म्हणजे समोर शिफ्ट करणार. लीड म्हणजे हा जो खालचा ऍक्सिस असते तो फाय असते आणि हा जो वरचा ऍक्सिस हा मॅग्नेट्यूड असते. हा मॅग्नेट्यूड आहे आणि हा फेज फाय म्हणजे फेज डिफरन्स आहे. म्हणजे इथे हा समजा 0 डिग्रीवर होता, तर इथे हा शिफ्ट कितीने झाला, समजा 30 डिग्रीनी, म्हणजे 30 डिग्री प्लसनी समोर गेला. तर 30 डिग्री प्लसनी समोर गेला तर त्याला आपण काय म्हणू, 30 डिग्रीनी लीड केलं. म्हणजे इनपुट वेवफॉर्म आपण सायनोसायडल दिली, लीड कॉम्पन्सेटरला इनपुट आपण दिला, पण आउटपुट तेच वेवफॉर्म आपल्याला त्यांनी काय करून दिलं, 30 डिग्रीनी शिफ्ट करून दिली समोर, 30 डिग्रीनी लीड करून दिली. कारण पहिले ती 0 डिग्री पासून स्टार्ट होत होती, आता ती 30 डिग्री नंतर समोर, डिलेनी नाही, समोर 30 डिग्री बिफोर ती स्टार्ट होतात. सॉरी, याला प्लस नाही, याला मायनस कॉन्सेप्ट. इथे हे निग्लेक्ट करा. लीड करत आहे म्हणजे जसा हा 0 होता, तर याच्या पहिले किती येते, -30 येतो, -40 येतो, बरोबर आहे. आणि इकडे किती येते, +30 -40. तर समजा हा वेवफॉर्म -30 पासून, म्हणजे हा काय झाला, इकडे शिफ्ट झाला. पहिले हा 0 पासून चालू होऊन राहिला होता सायनोसायडल वेवफॉर्म, ओरिजिनल वेवफॉर्म, पण आता ती कुठून चालू होऊन राहिलेली आहे, ती चालू होऊन राहिलेली आहे आता -30 डिग्री पासून. म्हणजे ती फर्स्ट शिफ्ट झाली एकदम बिफोर 0च्या आधी ती स्टार्ट होत आहे. म्हणजे लीड करत आहे ती, कोणाला लीड करत आहे, ती वेवफॉर्म लीड करत आहे ओरिजिनल इनपुट सिग्नलला. म्हणजे आउटपुट वेवफॉर्म, म्हणजे इनपुट वेवफॉर्म जर आपली बघितली आपण, इनपुट वेवफॉर्म जर आपली इनपुट वेवफॉर्म जर आपण बघितली तर ती होती अशी, हे लीड कॉम्पन्सेटरला दिलेली, म्हणजे ती 0 पासून स्टार्ट होती. बट आउटपुट वेवफॉर्म आपल्याला कशी मिळाली, आउटपुट वेवफॉर्म ही 0च्या पहिले स्टार्ट होऊन राहिली. म्हणजे सपोज आपण त्याला म्हटलं -30 डिग्रीने लीड पाहिजे, तर ती -30 पासून स्टार्ट होईल. म्हणजे आधी वेवफॉर्म जी दिली होती ती 0 पासून स्टार्ट होती ओरिजिनल, त्याचा
फेज डिफरन्स फेज अँगल 0 डिग्री होता, बट ती वेव्हफॉर्म आता किती झाली -30. म्हणजे पहिली वेव्हफॉर्म समजा 230 वोल्टची होती ऍट अन अँगल ऑफ 0 डिग्री, तर ती आउटपुट लीड कॉम्पन्सेटरनी कशी दिली 230 ऍट अन अँगल ऑफ -30 डिग्रीने आपल्याला वेव्हफॉर्म दिली. तर लीड कॉम्पन्सेटरचं काम काय, लीड करणे, वेव्हफॉर्मला लीड करणे. इनपुट वेव्हफॉर्म जी दिलेली आहे, सायनोसायडल सिग्नल दिलेला आहे त्या नेटवर्कला, बिकॉज नेटवर्क आर कन्सिस्ट ऑफ द इंडक्टर, रेजिस्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स पासून बनलेला. म्हणजे तो वर्क कशावर करणार, सायनोसायडल वेव्हफॉर्म वरच वर्क करेल. दॅट वेव्हफॉर्म आर व्होल्टेज करंट कोणतेही वेव्हफॉर्म राहील. तर वेव्हफॉर्म जर आपण करंट सिग्नल दिलं किंवा सायनोसायडल करंट सिग्नल किंवा करंट व्होल्टेज और व्होल्टेज वेव्हफॉर्म दिली, तर तो व्होल्टेज वेव्हफॉर्मला किंवा करंट वेव्हफॉर्मला काय करेल, 30 डिग्रीने लीड करेल. समजा 30नीच नाही, कितीने पण लीड करेल. 0 डिग्रीच्या पहिले पासून तो वेव्हफॉर्मला स्टार्ट करेल. जेवढ्या डिग्रीसाठी आपण त्या नेटवर्कला डिझाईन करू, तेवढ्या डिग्रीने तो त्याला इनपुट वेव्हफॉर्मला लीड करून समोर पाठवणार. म्हणजे तो वेव्हफॉर्मला लीड करून समोर पाठवणार. म्हणजे फेज डिफरन्स हा -30 डिग्रीच्या समोर किंवा मायनसनीच राहील. म्हणजे तो ओरिजिनल वेव्हफॉर्मला लीड करेल. म्हणजे आउटपुट वेव्हफॉर्म लीड कॉम्पन्सेटरचा हा ओरिजिनल वेव्हफॉर्मला लीड करेल. आता हे रिक्वायरमेंट का बरं आहे, सपोज आपल्याला एखाद्या वेळेस पॉवर सिस्टीम मध्ये पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह करायचा. पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय, फेज डिफरन्स बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. तर त्या टाइमला आपण लीड कॉम्पन्सेटर लावून त्या कंट्रोल सिस्टीमचं फेज अँगल व्हॅरी करू शकतो. त्याच्या वेळेस आपण हा नेटवर्क यूज करू शकतो. म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मध्ये, इलेक्ट्रिकल 3 फेज सिस्टीम मध्ये नॉर्मली ऍडजस्टमेंट हे आपण फेज डिफरन्सनी करू शकतो. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये फेज डिफरन्सचा कन्सेप्ट आहे, लीड आणि लॅगचा कन्सेप्ट आहे. तर असा हा कन्सेप्ट होता. नाउ नेक्स्ट फेज लीड कॉम्पन्सेटर. तर फेज लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये आपण तर नेटवर्क आपण बघितलं लीड. सिमिलरली लॅगचं कसं राहील, लॅगचं नेटवर्कचं कसं कन्सेप्ट राहील. लॅग मध्ये जर आपण बघितलं तर लॅग मध्ये पण आपल्याला सेम, लॅग मध्ये फक्त काय होईल, सिग्नल लॅग होईल. जसं लॅग कॉम्पन्सेटरला जर आपण इनपुट सिग्नल हा दिला सायनोसायडल वेव्हफॉर्म, समोर मॅग्निट्यूड आहे आणि हा फेज आहे, तर आपल्याला लॅग कॉम्पन्सेटर मध्ये काय करणार, तो लॅग करेल. म्हणजे सपोज तो +30 डिग्रीने लीड करत होता, तर इथं हा आता +30 डिग्रीनी काय करेल, तर +30 डिग्रीनी याला काय करणार, लीड करेल, लॅग करेल. म्हणजे लॅग करेल म्हणजे ओरिजिनल सिग्नल पेक्षा तो ओरिजिनल सिग्नल 0 डिग्री पासून स्टार्ट होत आहे. तर आता आउटपुट सिग्नल जो राहील लॅग कॉम्पन्सेटरचा, तो सपोज टू बी फॉर एक्झाम्पल 30 डिग्री लॅग असेल, तर 30 डिग्री नंतर तो स्टार्ट होईल. 30 डिग्री नंतर स्टार्ट होईल. लीड मध्ये काय होत होतं, लीड मध्ये तो 30 डिग्री पहिले स्टार्ट होत होता. 30 डिग्री पहिले स्टार्ट होता म्हणजे -30 पासून स्टार्ट होत होता लीड मध्ये. आणि लॅग मध्ये तो सपोज +30 डिग्री नंतर लॅग स्टार्ट. आता मी +30 आणि -30 घेतलं म्हणजे प्लस आणि -30 राहील असं गरजेचं नाही. इट डिपेंड्स ऑन कंट्रोल सिस्टीम, किती डिग्रीने तो लॅग करायचा आहे. 10 नी पण करावं लागेल, -5 डिग्रीने पण लीड करू शकतो आपण, किंवा +5 डिग्रीने करू शकतो. डिपेंड ऑन त्या कंट्रोल सिस्टीमची काय रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार ते होईल. तर हा झाला फेज लीड फेज लीड लॅग कॉम्पन्सेटर. आणि लॅग लीड मध्ये काय होईल, लॅग लीड मध्ये दोन्ही करता येते. म्हणजे लॅगही करता येते आणि लीडही करता येते. म्हणजे दोन्ही वेव्हफॉर्मला आपण ऍट अ टाइम लॅगही करू शकतो आणि लीड. म्हणजे ओरिजिनल सिग्नल पेक्षा आउटपुट सिग्नल हा आपण डिलेनेही पाठवू शकतो किंवा बिफोरही पाठवू शकतो. म्हणजे डिपेंड्स, ते सिस्टीम ऍट अ टाइम त्याच्या सिग्नल लीड आणि लॅग दोन्ही ऍट अ टाइम लागू शकतात. अशा ठिकाणी आपण फेज लीड आणि लॅग दोन्ही कॉम्पन्सेटर कॉम्बिनेशन, दोघांचे कॉम्बिनेशन असलेलं कॉम्पन्सेटर तिथे यूज करतो. तर असे त्याचे वेगळे वेगळे 3 टाइप्स आहेत. तर आपण बघितलं, when the sinusoidal input is applied to the network and produce the sinusoidal steady state output having phase lead with respect to input, then network is called as a lead network. If the steady state output has a phase lag with respect to the input, then network is called as a lag network. In the lag lead network, both the phase lag and lead occur in the low frequency region while the phase lead occur in the high frequency region. म्हणजे लॅग लीड मध्ये दोन्ही होते. लॅग मध्ये फक्त सिग्नलला ओरिजिनल सिग्नल पेक्षा लॅग करतो, लीड मध्ये ओरिजिनल सिग्नल पेक्षा आउटपुट सिग्नल हा लीड करतो. सायनोसायडल सिग्नल ओनली. नाउ फेज लीड कॉम्पन्सेटर. फेज लीड कॉम्पन्सेटर आपण बघितलं होतं. फेज लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये इथे हे जे दाखवलेलं आहे एस प्लेन मध्ये,
रिअल पोल आणि झिरो कॉम्बिनेशन दाखवलेला आहे. याच्यामध्ये झिरो हा -1/αt आणि पोल हा -1/t, म्हणजे पोल हा झिरोच्या नंतर असेल तर त्याला म्हणतो आपण फेज लीड कॉम्पन्सेटर. त्याचं ट्रान्सफर फंक्शन आहे फेज लीड ट्रान्सफर. GC ऑफ S इज इक्वल टू E0 ऑफ S अपॉन EI ऑफ S. E0 ऑफ S म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज अपॉन इनपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू 1/α into 1 plus alpha TS upon 1 plus TS, where alpha is the R1 plus R2. आता R1 plus R2 म्हणजे काय, हे नेटवर्क आहे. R1 plus R2, अल्फा इज इक्वल टू R1 plus R2 अपॉन R2, म्हणजे हे नेटवर्क मधले R1 आणि R2 आहे, विच इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे R1 plus R2 अपॉन R2 ची व्हॅल्यू ही नेहमी 1 पेक्षा जास्त असली पाहिजे. अँड व्हॉट इज द टी, या इक्वेशन मधला टी जो आहे, टी इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 plus R2 इंटू सी. आता टी का बरं आला, सी इज द डिपेंड्स ऑन टाइम, कारण कॅपॅसिटन्स हा चार्ज आणि डिस्चार्ज होते, म्हणजे हा टाइम पॅरामीटर आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ कॅपॅसिटन्स, C dV by dt. Voltage changes with respect to time. C चा फॉर्म्युला माहिती आहे सगळ्यांना. C means C is equal to V means VC जर आपण म्हटलं, C कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स into dV by dt means voltage changes with respect to time, means voltage always changes with respect to time. That time the capacitance properties occur. And what is the inductance? Inductance जर VL म्हटलं आपण तर L di by dt. L di by dt. Di by dt means small variations of current with respect to time and small voltage changes with respect to time. कारण कॅपॅसिटन्स मध्ये चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंगचा कन्सेप्ट येतो, त्याच्यामुळे कॅपॅसिटन्स हा कशावर डिपेंड करते, टाइम वर डिपेंड करते. कारण the capacitance required some time to charge and capacitance required some time for discharge. त्याच्यामुळे T is equal to R1 R2 upon R1 plus R2 into C. म्हणजे हा T टाइम पॅरामीटर जो आहे कशावर डिपेंड करते, कॅपॅसिटिव्ह व्हॅल्यूवर डिपेंड करते. म्हणजे ह्या कॅपॅसिटन्सच मेन रोल प्ले करते लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये फॉर लीड द इनपुट साइड ऑफ द व्होल्टेज. EI समजा इनपुट वेव्हफॉर्म आहे आणि EO जे आहे हे आउटपुट आहे. तर EI आणि EI जर आपण सायनोसायडल वेव्हफॉर्म दिली, सायनोसायडल वेव्हफॉर्म जर दिली आपण, तर आउटपुट आपल्याला EO भेटते, बरोबर. तर EI समजा सायनोसायडल वेव्हफॉर्म आपण इथून दिली लीड कॉम्पन्सेटरला, सपोज फॉर एक्झाम्पल, तर आपण इथून जर इथे इनपुट जर सायनोसायडल वेव्हफॉर्म दिली, फॉर एक्झाम्पल 230 व्होल्टची दिली आणि 0 डिग्रीवर आहे, तर आपल्याला इथे आउटपुट काय भेटणार. समजा आपण हा कॅपॅसिटर असा डिझाइन केला की हा लीड केलं पाहिजे समजा 20 डिग्रीनी, तर 20 डिग्रीनी हा वेव्हफॉर्म लीड केला पाहिजे, तर इथे -20 पासून हा वेव्हफॉर्म चालू होईल. फक्त 230 व्होल्टचाच राहील तो, मॅग्निट्यूड चेंज नाही करत आहे आपण, फक्त काय चेंज करत आहे, फेज फाय चेंज करत आहे. त्याच्यामुळे फेज लीड कॉम्पन्सेटर म्हणणार, म्हणजे त्याचा फेज लीड करणार इनपुट व्होल्टेज पेक्षा जास्त. तर हे झालं सर्किट आणि त्याचे वेव्हफॉर्म. तर ह्या कॉम्पन्सेटर नेटवर्कचं ट्रान्सफर फंक्शन आपण डिफाइन केलं होतं. कसं डिफाइन केलं होतं, फेज लीड कॉम्पन्सेटर. द कन्सिडर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विच इज द लेट फेज. आता आपण याच्यावर काय केलं होतं, KCL अप्लाय केलं होतं. KCL कुठे अप्लाय केलं होतं आपण, KCL अप्लाय केलं होतं इथे या नोडवर आपण इथे KCL इथे अप्लाय केलं होतं, या नोडवर KCL अप्लाय केलं होतं आणि काही करंट कन्सिडर होईल ऑब्विसली. तर KCL अप्लाय करून आपण त्याचा फॉर्म्युला काढलेला आहे. हा लेक्चर तुम्ही बघून घ्या. तर I1 plus I2 इज इक्वल टू I. इथे टोटल करंट कॅपिटल I कन्सिडर केलं, इथे I1 आणि इथे I2 कन्सिडर केलं आणि मग ते डिफाइन केलं आणि त्यामुळे आपल्याला आउटपुट एक भेटलं. हे लेक्चर ऑलरेडी झालेलं आहे, हे सगळ्यांनी बघून घ्या. तर E0 ऑफ S अपॉन EI ऑफ S आपल्याला आउटपुट मध्ये भेटला. तर T इज इक्वल टू R1C, अल्फा इज इक्वल टू R1 R2 आणि आपल्याला पोल मिळाला -1/t वर आणि 0 मिळाला -1/αt वर. तर अशा पद्धतीने पोल हा लीड करतो 0ला, तर हा लीड कॉम्पन्सेटर आहे. सिमिलरली नाव नेक्स्ट, आता हा एक कन्सेप्ट राहिला होता, हा प्रॉपर झाला नव्हता, हा आपण कन्सेप्ट बघूया. नाव आता मॅक्झिमम लीड फेज अँगल अँड अल्फा म्हणजे काय. आता लीड कॉम्पन्सेटर मध्ये फायम म्हणजे मॅक्झिमम कितीनी तो अँगल, म्हणजे एक पर्टिक्युलर फेज डिफरन्स कितीनी व्हॅल्यू करू शकतो, म्हणजे कितीनी अँगल तो लीड करू शकतो, तर त्याला आपण म्हणू फायम. आणि अल्फा
हा पण एक अँगल आहे पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेट करायचा त्याच्यामधला, तर तो पण कॅल्क्युलेट करायचा. तर मेन पॅरामीटर त्याच्यामध्ये आहे लीड अँगल अल्फा एम. तर किती मॅक्झिमम कितीनी तो पर्टिक्युलर नेटवर्क लीड नेटवर्क कितीनी त्या वेव्हफॉर्मला लीड करू शकतो, त्याचा फेज डिफरन्स कितीनी लीड करू शकतो, किती अँगलनी तो मॅक्झिमम लीड करू शकतो, तर त्याला आपण म्हणू फाय एम. तर फाय एम बघा आता विच लीड्स कॉम्पन्सेटर कॅन व्हॉट फ्रिक्वेन्सी. आता आपण ट्रान्सफर फंक्शन कॅल्क्युलेट केला होता, तर ट्रान्सफर फंक्शन आपला आहे, तर आपण इथे ट्रान्सफर फंक्शन कॅल्क्युलेट केलेला होता, आताच बघितला होता, तर तो लास्ट लेक्चर एकदा बघून घ्या कसा आपण डिराइव्ह केलेला आहे. तर ई ओ ऑफ एस अपॉन ई आय ऑफ एस इनपुट अपॉन आउटपुट इज इक्वल टू यस 1 अपॉन टी अपॉन यस प्लस 1 अपॉन अल्फा टी. म्हणजे हा काय आहे, पोल आहे, आणि हा काय झिरो आहे. पोल अँड झिरो झाला. नाव परत आता त्याला सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये आणा. ई झिरो ऑफ एस अपॉन ई आय ऑफ एस इज इक्वल टू. तर जेव्हा तुम्ही हे एक्सप्रेशन बघत असाल तर तेव्हा स्वतः पेन बुक हातात घेऊन प्रॅक्टिस करायला पाहिजे, कारण एक्झाम मध्ये तुम्हाला कन्व्हेन्शनल एक्झाम मध्ये हे स्वतः सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे, आणि कन्सेप्ट जोपर्यंत पेन बुक नाही घेत तोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी हे पेन बुकनी करून बघा. आता आपण काय करणार, ह्या ट्रान्सफर फंक्शनला रिस्पेक्टिव्ह डिनॉमिनेटर्सनी डिवाइड करू. तर काय होईल, अल्फा 1 प्लस टी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टी ऑफ एस. म्हणजे आता हा कशाच्या फॉर्म मध्ये भेटला आपल्याला, जसं आपण रूट लोकस किंवा बोडे प्लॉट काढत होतो तेव्हा आपल्याला जे फॉर्म मिळायचे त्या फॉर्म मध्ये आपण याला डिराइव्ह. ना आता आपण काय करणार, एस च्या जागेवर जे ओमेगा पुट करा अँड फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्म मध्ये पुट करा. ई ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा टी ई I of j omega is equal to, upon 1 plus j omega alpha t. हे आपल्याला इथे भेटलं, बरोबर आहे. तर हे एक्सप्रेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज द मॅक्झिमम क्रायटेरिया फॉर द फेज अँगल, लीड फेज अँगल इन द लीड कॉम्पन्सेटर. तर तेव्हा हा फॉर्म्युला डिराइव्ह करायचा आहे तुम्हाला. तर अशा पद्धतीने आपण हे केलं नाव. तर मग नेक्स्ट, तर मग काय मिळालं आपल्याला नाव. आता अँगल हे फॉर्म्युले तुम्ही रूट लोकस आणि बोडे प्लॉट मध्ये बघितले होते. जसं की फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जर मॅग्निट्यूड काढायचा आहे, कशाचा मॅग्निट्यूड काढायचा आहे, ई ऑफ जे ओमेगा ई ऑफ जे ओमेगा अपॉन मॉड ऑफ आय जे ओमेगा इज इक्वल टू, यालाच आपण काय म्हणतो मॅग्निट्यूड कंडिशन. मॅग्निट्यूड कंडिशन जर काढायची असेल तर कसं काढतो आपण, जर आपण काढायचं असलं तर कसं काढायचं, लास्ट कंट्रोल सिस्टीम 1 मध्ये रूट लोकस आणि बोडे प्लॉट मध्ये आपण ऑलरेडी हे फॉर्म्युले बघितले. जसं की फॉर एक्झाम्पल आता इथे आपण जर फॉर्म्युला बघितला, मॉड ऑफ, समजा आता मला मॅग्निट्यूड काढायचा आहे, मॉड ऑफ अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा टी. तर कसं काढतो आपण याला, 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा टी. तर हा मॅग्निट्यूड जर काढायचा आहे आपल्याला, तर हे मॅग्निट्यूड कसा मिळेल, एम इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा टी. असा हा फॉर्म्युला असतो. जर आपण बघितलं तर नेक्स्ट याच्यामध्ये तसंच केलेलं आहे बघा. तर याच्यात काय केलेलं आहे, आपल्याला माहिती आहे की 1 प्लस जे ओमेगा टी आहे. तर आता याच्यामध्ये कसं फॉर्म्युला राहील, मॉड जर काढायचा असला आपल्याला, तर आपला ट्रान्सफर फंक्शन जो आहे प्रिव्हियस फॉर्म्युल्यामध्ये, तर ई आपला लास्ट फॉर्म्युला कंटिन्यू करू, ई जे ओमेगा अपॉन आय ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा अल्फा टी, असा आपल्याला भेटलं होतं.
तर याचा मॉड जर काढायचा आहे तर EO ऑफ जे ओमेगा अपॉन EI ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, तो फॉर्म्युला जर लावला तर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा स्क्वेअर, सॉरी जे नाही येणार, ओमेगा स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर आणि टी स्क्वेअर. तर असं तुम्हाला इथे भेटणार. सो हे झालं मॅग्निट्यूड कंडिशन, हे झालं मॅग्निट्यूड. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द अँगल? अँगल काढताना कसं काढतो आपण? समजा अँगल जर काढायचा आहे, अँगल ऑफ समजा आपल्याला दिलं असेल अँगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा टी, तर याचा फॉर्म्युला आपण कसा लिहितो? रूट लोकस आणि बोडे प्लॉटचा बोडे प्लॉट मध्ये आपण हे फॉर्म्युले बघितले होते. नोट मध्ये हे फॉर्म्युले सगळ्यांनी लिहून घ्या. सपोज आपल्याला अँगल आहे 1 प्लस जे ओमेगा टी, तर फाय जर काढायचा असेल, फाय ऑफ इज इक्वल टू अँगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा टी, तर काय होते फॉर्म्युला? टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा टी. जो इथं राहील तो इथे टॅन इनवर्स मध्ये येईल. सिमिलरली समजा असं असेल, फॉर एक्झाम्पल अँगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा T1 आणि 1 प्लस जे ओमेगा T2 जर असेल तर कसं करणार? याच्यामध्ये असं करावं लागते, टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा T1 मायनस, रेसिप्रोकल मध्ये आहे म्हणून मायनस टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा T2. सिमिलरली अँगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा T1 असेल इंटू अँगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा T2 जर असेल तर कसं लिहिणार? फॉर्म्युले हे सगळ्यांनी लिहून घ्यायचे. इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ जे ओमेगा T1 प्लस होणार, म्हणजे डिव्हिजन असलं तर मायनस होते आणि मल्टिप्लिकेशन असेल तर ऍडिशन होईल, टॅन इनवर्स ऑफ जे ओमेगा T2. तर असे हे फॉर्म्युले राहतील. With the help of that formula, we have to convert that magnitude, original transfer function in j omega form into magnitude. Magnitudeचा फॉर्म्युला मी सांगितले कशी यूज करायचे, आणि फाय चे फॉर्म्युले जर आपण बघितले तर फाय चे फॉर्म्युले असे राहतील, टॅन इनवर्स मध्ये आपल्याला असे लिहावे लागतील. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हे फॉर्म्युले इथे यूज करायचे. तर हे फॉर्म्युले सगळ्यांनी लिहून घ्यायचे. नाव आता आपल्याला ओरिजिनल मॅग्निट्यूड भेटला इथे, हा मॅग्निट्यूड इथे भेटला. सिमिलरली आपल्याजवळ एक जो मेन ट्रान्सफर फंक्शन आहे, कोणता आहे? EO ऑफ जे ओमेगा अपॉन EI ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा टी अँड 1 प्लस जे ओमेगा अल्फा टी. तर याला आपल्याला फाय जर लावायचा आहे, याला याचा फाय जर काढायचा तर कसं काढणार? अँगल ऑफ EI ऑफ जे ओमेगा अपॉन EI ऑफ जे ओमेगा, EO ऑफ जे ओमेगा, EI ऑफ जे ओमेगा. तर फाय कसा भेटणार तुम्हाला? फॉर्म्युला नुसार अँगल ऑफ अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा अल्फा टी, इथे पण टी आहे. ओके, तर काय भेटणार तुम्हाला? फाय इज इक्वल टू काय मिळेल फॉर्म्युला मध्ये? अकॉर्डिंग टू दॅट फॉर्म्युला काय मिळेल? टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा अल्फा टी. तर हा फॉर्म्युला इथे लागेल, जसं मी पहिले प्रिव्हियस काही फॉर्म्युले सांगितले होते त्यानुसार. तर हा आपल्याला इथे मिळाला, टॅन इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा अल्फा टी. नाउ लेट अस ओमेगा एम फॉर विच द फेज अँगल इज मॅक्झिमम. आता मॅक्झिमम कंडिशन काढताना आम्ही नेहमी काय करतो? ज्याची पण मॅक्झिमम कंडिशन काढायची आहे त्याला विथ रिस्पेक्ट टू चेंज होणाऱ्या व्हेरिएबल सोबत
डिफरेंशिएट करतो आणि इक्वेट करतो विथ रिस्पेक्ट टू 0. तो डी फाय अपॉन डी ओमेगा, कारण आपल्याला अँगुलर फ्रिक्वेन्सी सोबत ओमेगा सोबत चेंज होणारा फेज अँगल मॅक्झिमम कंडिशन कशाची काढायची आहे, अँगल काढायचा आहे, म्हणजे फाय एम काढायचा आहे. दॅट्स वाय डी फाय एम अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 0. मीन्स फेज अँगल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेन्सी डी फाय बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू 0 आपण केला. तो डी बाय डी ओमेगा, आता फाय आपण काढलेला आहे, फायची व्हॅल्यू काय आहे, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अल्फा टी. दॅट्स वाय tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अल्फा टी इज इक्वल टू 0. तर काय होणार, हा इक्वेट केला आपण, कोणासोबत इक्वेट केला, हा 0 सोबत, डी बाय डी ओमेगा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अल्फा टी इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीने आपण याला इक्वेट केलं. नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट केल्यानंतर त्याला काय केलं आपण, सॉल्व केलं. सॉल्व करत गेलो, 1 बाय टी ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 बाय टी स्क्वेअर इज इक्वल मायनस 1 बाय अल्फा टी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन अल्फा टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा. मग स्मॉल हे मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहे, मॅथमॅटिकल स्टेप्स ने सॉल्व करत गेलो तर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा टी स्क्वेअर, ओमेगा एम इज इक्वल टू, व्हॉट इज द ओमेगा एम, अंडर रूट कंडिशन घेतली तर 1 अपॉन टी अंडर रूट ऑफ अल्फा, याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय टी इंटू 1 अपॉन अल्फा टी. तर ओमेगा इज इक्वल टू, तर आपल्याला काय मिळालं, नेक्स्ट कंडिशन म्हणजे आपल्याला मेन कंडिशन ही मिळाली, ओमेगा एम मॅक्झिमम अँगुलर फ्रिक्वेन्सी मिळाली. आपल्याला काय पाहिजे, फाय एम मॅक्झिमम फेज कितीनी लीड करू शकतो, फेज अँगल पाहिजे. तो ओमेगा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन टी अंडर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन अल्फा टी. तर ऑब्वियसली या ओमेगा एम ला किती कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी दिसत आहे आपल्याला, ओमेगा एम मीन्स मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी ऍट विच द फेज लीड ऑफर्स, कारण लीड कॉम्पन्सेटर आपण बघत आहे. तर ओमेगा एम हे काय, अशी फ्रिक्वेन्सी ज्या फ्रिक्वेन्सीवर मॅक्झिमम लीड फाय एम ऑफर होणार आहे. कारण आपल्याला काय काढायचं आहे, डी फाय एम अपॉन डी टी काढायचा होता, कारण आपण त्याला इक्वेट केलं विथ रिस्पेक्ट टू 0 सोबत. तर आपल्याला ओमेगा एम भेटली, म्हणजे ओमेगा एम अशी फ्रिक्वेन्सी आहे ज्या फ्रिक्वेन्सीवर आपल्याला काय मिळत आहे, मॅक्झिमम फेज अँगल, मॅक्झिमम लीड किती फेज न लीड करेल तो. लीड फेज म्हणजे कोणता लीड, जो आपण बघितलं होतं की पर्टिक्युलर आउटपुट जो भेटणार वेवफॉर्म, तो एक पर्टिक्युलर फेज अँगलनी काय करेल, आपल्याला इथे लीड करेल. म्हणजे इनपुट जर आपण हा वेवफॉर्म दिला ओरिजिनल सायनोसायडल, तर आपल्याला तो कसा भेटणार, असा फाय. तर तो कितीनी मॅक्झिमम भेटू शकतो, तर हा फेज अँगल आपल्याला फाय एम काढायचा आहे. हा फाय एम काढायचा, तो कितीवर भेटणार, तो एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी फाय एम ओमेगा एम वर भेटणार. ओमेगा एम ची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती राहू शकते, एक तर 1 बाय टी राहू शकते किंवा 1 बाय अल्फा टी राहू शकते. देयर आर द टू कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी, 1 बाय टी अँड 1 बाय ओमेगा 1 बाय अल्फा टी. तर हे आपण आता बघू. नेक्स्ट दिस इज द फ्रिक्वेन्सी ऍट विच द फेज लीड इज मॅक्झिमम. ऑब्वियसली म्हणजे ओमेगा एम हे अशी फ्रिक्वेन्सी आहे ज्याच्यावर मॅक्झिमम फेज लीड ऑफर होईल. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कॅन से दॅट, इक्वेशन नंबर 3 म्हणजे हाच इक्वेशन नंबर 3 आहे, ओमेगा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय टी इंटू 1 अपॉन अल्फा टी. फ्रॉम इक्वेशन 3 म्हणजे या प्रिव्हियस इक्वेशन वरून आपण काय म्हणतो, ओमेगा एम इज जिओमेट्रिक मीन ऑफ द कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॉम्पन्सेटर which is r at omega c1 is equal to, किती आहे ओमेगा c1, ओमेगा c म्हणजे 1 by t आणि ओमेगा c2 म्हणजे 1 upon अल्फा t. म्हणजे there are two corner frequency 1 by t and 1 by omega alpha c. Taking both the side of the equation number 2 we get, sorry, take tan of both the side of the equation number 2. equation number 2 म्हणजे काय, जो आपण ऑलरेडी काढलेला आहे, जो फाय अँगल फाय काढलेला होता, फाय इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अल्फा टी. का बरं इक्वेशन नंबर 2 ला टॅन केलं, कारण आपल्याला काय पाहिजे, कारण आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे फाय एम कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आणि फाय एम कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ओमेगा एन आपल्याला भेटला. ओमेगा एम साठी ओमेगा T1 एक कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी भेटली 1 बाय टी वर आणि सेकंड कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी भेटली 1 बाय अल्फा टी वर.
तर फाय आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, फाय एम मॅक्झिमम फाय एम कॅल्क्युलेट करायचं. तर फाय एम कुठून भेटणार? इक्वेशन नंबर 2 वरून आपल्याला आपण कॅल्क्युलेट केलेला ऑलरेडी. फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस टॅन इनवर्स ऑफ अल्फा ओमेगा टी आपण कॅल्क्युलेट केला होता. तर टॅन घेतला बोथ साइडला टॅन जर घेतला राईट हँड साइड आणि लेफ्ट हँड साइडला, तर काय भेटणार? टॅन फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस टॅन इनवर्स ऑफ अल्फा ओमेगा टी. तो ऑब्विसली टॅन आपण दोन्ही साइडनी घेतला. नंतर नेक्स्ट स्टेप काय राहील? नेक्स्ट स्टेप सो टॅन फाय इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला? आता काय फॉर्म्युला लावला सांगा ताई. नाउ टॅन फाय इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये आपण हा फॉर्म्युला यूज केलेला आहे जो टॅनचा फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला राहील? नाउ तर टॅनचा फॉर्म्युला काय यूज केला इथे आपण? नाउ फॉर्म्युला लिहून घ्याला नोट मध्ये. टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा टी और असं म्हणू शकतो टॅन इनवर्स ऑफ ए मायनस टॅन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए मायनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी असा हा फॉर्म्युला टॅनचा. हा एक फॉर्म्युला. तर हाच फॉर्म्युला आपण आता इथे लावलेला. कसा लावला बघा. टॅन इनवर्स ऑफ ए मायनस टॅन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए मायनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी. तो फॉर्म्युला कसा लिहिला आपण? नाउ इथे आपला प्रीवियस इक्वेशन होता टॅन फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा टी मायनस टॅन इनवर्स ऑफ अल्फा ओमेगा टी. टॅन ऑफ होता, टॅन ऑफ. नाउ टॅन फाय इज इक्वल टू ओमेगा टी मायनस अल्फा ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा टी इंटू अल्फा ओमेगा टी असं आपल्याला भेटते. दॅट्स वाय टॅन फाय, कारण आपल्याला फाय एम काढायचा आहे म्हणून टॅन फाय आपण घेतला मुद्दाम, म्हणून फायचा फॉर्म्युला आपण इथे कंटिन्यू केलेला. टॅन फाय इज इक्वल टू ओमेगा टी कॉमन 1 मायनस अल्फा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर टी स्क्वेअर अल्फा. तर हे इथे आपल्याला अशा पद्धतीने तो इक्वेशन इथे मिळालेला आहे. नाउ नेक्स्ट ऍट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन टी बाय अंडर रूट ऑफ ए. आता ओमेगा एम मॅक्झिमम कितीवर आहे आपण काढलेलं आहे ऑलरेडी. त्याची व्हॅल्यू ओमेगा एम ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी काढलेली आहे 1 अपॉन टी अंडर रूट ऑफ ए आपल्याला भेटतो. बघा कसा काढला होता आपण लास्ट स्लाइड मध्ये आपण जर बघितलं तर तो ऑलरेडी काढलेला आहे. तर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वर आपल्याला इथे ऑलरेडी 1 अपॉन टी अंडर रूट ऑफ ए वर आपल्याला मॅक्झिमम कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी मिळालेली आहे ओमेगा एम. तर ते पुट जर केली, वेअर पुट म्हणजे काय करायचं आहे आपल्याला? फाय एम काढायचा आहे. तर फाय एम काढण्यासाठी आपल्याला ओमेगा एम पुट करावं लागेल. त्याच्यामुळे फॉर फाय एम कॅल्क्युलेशन पुट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम. म्हणून काय केलं? फाय एम कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम. ओमेगा एम कॅल्क्युलेट केलेला आहे आपण ऑलरेडी, विच इज द 1 अपॉन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए. तो पुट केला तर काय भेटणार आपल्याला? टॅन फाय इज इक्वल टू, पुट जर केला तर टॅन फाय एम होईल. आता टॅन फाय एम इज इक्वल टू 1 मायनस अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 1 प्लस 1. म्हणजेच तो जर सॉल्व केला आपण टॅन फाय एम इज इक्वल टू 1 मायनस अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए. म्हणजे आता हा आपल्याला भेटला अशा पद्धतीने. नाउ
तर टॅन आहे, तर टॅन आणि आता इथे काय केलं, साईनचा फॉर्म्युला लावून दिला, साइन फाय एम इज इक्वल टू 1 minus alpha upon 1 plus alpha. Now the equation number 5 is also used to get the relationship between alpha and lead angle phi m. So हा इक्वेशन पण यूज करू शकतो आणि सिमिलरली हा पण इक्वेशन यूज करू शकतो, कोणता, tan phi m is equal to 1 minus alpha upon 2 under root of it, which is shows the relationship between phi m and alpha. It shows the relation between phi m. म्हणजे आपल्याला जो एक्सप्रेशन काढायचा होता, मॅक्झिमम अँगल phi m and अल्फा मधली रिलेशनशिप जे आपण आता कॅल्क्युलेट केली. एक तर असं कॅल्क्युलेट tan phi m is equal to 1 minus alpha upon 2m असे under root of 2a दाखवू शकतो, किंवा sin phi m is equal to 1 minus alpha upon 1 plus alpha असंही दाखवू शकतो. So this is the condition for the maximum phase angle phi m and alpha. Now तर हा एक आपला एक्सप्रेशन कंप्लीट झाला इथे. This is the conditions for maximum expression for the maximum lead angle phi m and alpha. Now आपण काय केलं, आउटपुट ट्रान्सफर फंक्शन जे होतं ते घेतलं इन द फॉर्म ऑफ एस डोमेन, मग त्याला अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्म मध्ये त्याला पुट केलं, जे एस च्या जागेवर जे ओमेगा पुट केला, तो अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा टी अँड 1 प्लस जे अल्फा ओमेगा टी. मग आपल्याला मॅग्निट्यूड कंडिशन कॅल्क्युलेट केली आणि फेज अँगल फाय कंडिशन फॉर्म्युला लावून कॅल्क्युलेट केली. मॅक्झिमम फेज अँगल काढायचा आहे म्हणून आपण फेजची कंडिशन इक्वेट केली विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी आणि इक्वेट केली विथ रिस्पेक्ट टू 0 मॅक्झिमा कंडिशन. मग आपल्याला काय मिळालं, ओमेगा एम विच इज द मॅक्झिमम ओमेगा एम, बिकॉज ऍट दॅट कंडिशन मॅक्झिमम फेज अँगल फेज लीड अँगल फाय एम इज अचीव, विच इज द ओमेगा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन टी अंडर रूट ऑफ ए. म्हणजे दोन कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी मिळाली, ओमेगा C1 इज इक्वल टू 1 बाय टी अँड ओमेगा C2 इज इक्वल टू अल्फा टी. मग काय केलं, टेक द tan on both the side for equation number 2, म्हणजे कारण फेज अँगल फाय काढायचा आहे ओमेगा एम मिळाल्यानंतर, तर tan phi is equal to tan इनवर्स ओमेगा टी tan इनवर्स ऑफ अल्फा ओमेगा टी. मग फॉर्म्युला सॉल्व करून आपल्याला काय मिळालं, इक्वेशन tan phi m is equal to 1 minus alpha upon 2 under root of a. म्हणजे आपल्याला रिलेशनशिप मिळाली phi m वर्सेस अल्फा. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन maximum phase lead angle phi m and alpha. So this is the expression for the transfer function. ट्रान्सफर फंक्शनचं एक्सप्रेशन आपल्याला आपण ऑलरेडी काढलं होतं प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये, आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मग आपण आता काय केलं, त्याचं त्या ट्रान्सफर फंक्शन वरून मॅक्झिमम फेज लीड अँगल आणि अल्फा हा कॅल्क्युलेट केला. जर एक्झाम मध्ये विचारलं derive an expression for the maximum phase lead angle for the lead compensator किंवा derive the transfer function for the lead compensator, तेव्हा lead compensator चं हे एक्सप्रेशन derive करायचं, सर्किट ड्रॉ करून एक्सप्रेशन केसीएल लावून अप्लाय करायचं आहे, आउटपुट वर्सेस इनपुट ट्रान्सफर फंक्शन कॅल्क्युलेट करायचं इन येस डोमेन आणि मॅक्झिमम लीड अँगल काढायची कंडिशन म्हटली तर तेव्हा हे एक्सप्रेशन डिराइव्ह करायचं. ठीक आहे, तर आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण काय बघणार आहे, पोलर प्लॉट फॉर द लीड कॉम्पन्सेटर. आता हा जो लीड कॉम्पन्सेटर आपण बघितला त्याच्यासाठी पोलर प्लॉट आपण काढायचा आहे, तर पोलर प्लॉट ड्रॉ करायचा नेक्स्ट लेक्चर आपण आता नेक्स्ट लेक्चर बघू. ठीक आहे, थँक्यू.